वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कह पिछे पछुताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। गुरु रूप साध संगत जीओ, अज असी 12 नंबर पौड़ी का जो पाठ है वो सरवण किया है। गुरु साहब जी ने 4 सुनन दियां पौड़ियां तो बाद हुण 4 मनण दियां पौड़ियां उचारण करते हुए साडी झोली दे विच होर बख्शिशां करते हुए ज्ञान दे विच वाधा करन दा यतन कीता है। सुनन दी महानता दस्सण पिछों गुरु साहब ने मनण दी शक्ति के संबंध दे विच हुण 4 पौड़ियां उचारियां। वैसे इन्हां दोहां शक्तियां दा अलग अलग वर्णन केवल साडी सहूलत लई कीता गया है। सुनन और मनण दियां इन्हां दोहां शक्तियां दा जिहड़ा अलग अलग गुरु साहब ने 4 पौड़ियां करके वर्णन कीता है वो साडी सहूलत लई कीता है। वास्तविक दे विच इन्हां नूं अलग अलग नहीं कीता जा सकता। गुरु साहब जद सुनन शक्ति के गुणां का जिक्र करते हैं तो उहदा भाव सुनन ते मनन दोवां दे नाल आ। जिवें 4 पौड़ियां जिहड़ियां सुनन दियां उचारण कीतियां ने, जिथे उन्हां दा सुनन दे नाल संबंध है, सुनन दे नाल नाल उन्हां दा मनन दे नाल भी संबंध है। ये दोवें इकट्ठियां ने शक्तियां। जिन्हां प्राप्तियां दा वर्णन गुरु साहब ने पिछलियां 4 पौड़ियां दे विच कीता ना, वो दोवां दे मेल तो ही प्राप्त हुंदियां ने। पर क्योंकि गुरु साहब ने इन्हां नूं अलग अलग थावां ते अलग अलग प्रकरण विच उचारिया, इसलिए इन्हां विच थोड़ा बहुत जो अंतर है असीं उन्हां दा वर्णन करन दा यतन करांगे। सुनन दे समय साडा इक्को ज्ञान इंद्रा जिहड़ा कंन आ ना, वो चुस्त ते सावधान रहिंदा। बाकी जिहड़े साडे हत्थ पैर ने, इत्थों तक जुबान है, अखां ने, वो ते आराम ने, आराम दे विच ने। असलीयत दे विच सुनन शक्ति दे राही सानू मंजिल तक पहुँचण दे वास्ते जिहड़ा रस्ता है उहदी सूझ समझ मिलती है। पर जिहड़ी मनण दी शक्ति है, जिहड़ा मनण दा गुण है, सानू उस मंजिल उत्ते तोड़ पहुँचा दिंदा है। इंज कह लीए कि सुनन शक्ति साडा ज्ञान खंड विच प्रवेश करती है, ते सुनन तो बाद जिहड़ा मनण दा गुण है, मनण दी शक्ति है, वो सानू शर्म खंड दा वासी बनाउंदी है। फिर बेनती करां कि जो असी परमात्मा दी सिफत सलाह नूं गुरु दे कोलों सुनना ना, वो सुनन दा गुण सानू ज्ञान खंड विच लैके जांदा, ते उहदे तो बाद जो असी सुनिया उहनूं मनना, वो मनण दा गुण सानू शर्म खंड दा वासी बनाउंदा। सुनना मनुख नूं विचारवान सिद्धांतक बनाउंदा है, ते मनना जीव नूं कर्मशील जिहड़ा है वो बनाउंदा है, जिन्हों आपां कहने प्रैक्टिकल मैन बनाउंदा है। हुण सुनन दा काम ते कन्नां दा है, पर मनना जिहड़ा वो कन्नां दा काम नहीं। सुनन दा काम जिहड़ा है वो ते कन्नां दा है, इहदे विच कोई शक नहीं, पर कि मनण दा काम भी कन्नां दा है।
ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਨ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ, ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।